ہیں کہ ہمیں اپنی غذاؤں میں مصنوعی مٹھاس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف شوگر ہی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ڈپریشن جیسے مسائل کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر ریسرچز میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ مصنوعی مٹھاس کی غذائیں کینسر جیسے خطرناک امراض کے امکانات بھی بڑھاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی غذا کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے اور صحت مند متوازن غذا کا انتخاب بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو ہی بہتر بنا سکیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر غذائیت سمن اشتیاق، ان کی رائے اس حوالے سے لیں گے۔ سمن، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کی رائے میں مصنوعی مٹھاس کی غذاؤں کا استعمال ہماری صحت پر کس طرح سے اثر ڈال رہا ہے؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے نئی سے نئی ریسرچز سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈائبٹک ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف اب یہ جو نئی ریسرچ ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر۔ اچھا انوار، سب سے پہلے تو یہ کہ میٹھے کے شوقین تو ہم سبھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے میٹھا آ جائے تو سیلف کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سم ٹائمز ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو کچھ بھی میٹھا کھا لیں، چاکلیٹ کھا لیں یا پیسٹریز کیک کھا لیں تو ایک ٹائم پہ آپ کا موڈ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اپ لفٹ ہو جاتا ہے۔ بٹ وہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ لیٹر آن اس کا کیا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے آپ میٹھے کے شوقین ہو جائیں، ایڈکٹ ہو جائیں، اور یہ پیسٹریز آپ کے آرٹیفیشل جتنی ڈرنکس ہے، کوک ہے، جو بھی کوئی آپ کے ہو جاتا ہے، یا پیسٹریز سے بائی کا جنک ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ویٹ پٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ویٹ پٹ ہوتا ہے تو آپ کو ظاہر آبویسلی وہ ایک ڈپریشن، اسٹریس وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہارمون امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف میٹھا آپ کی شوگر لیول کو ڈسٹرب نہیں کرتا، آپ کے ہارمون امبیلنس، جس میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں پی سی ایس کا ایشو جو ہے ارلی ایج پہ بچیوں میں آنا شروع ہو گیا ہے، بچے چائلڈہڈ اوبیسٹی کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر ارلی ایج میں ڈپریشن، اسٹریس اور یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ریسرچ ہے اس سے پھر آپ متفق ہیں کہ ریسرچ بالکل ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بھی کبھی اس طرح کے اپنے پیشنٹ میں اس طرح کے اثرات دیکھے ہیں جو بہت زیادہ آرٹیفیشل یہ جو سویٹنر ہے ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ ہاں جی انوار، بالکل ایسی ہے۔ اور اکثر اب ہمارے پاس آئی گئے 70 to 80% پیشنٹ جو آتے ہیں اوبیسٹی، اوور ویٹ، جب ان کا ہم ہسٹری لیتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں ان کی لائف اسٹائل کو، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ میٹھے کے زیادہ شوقین ہے، یا ریڈی ٹو ایٹ جتنے بھی ہماری پیکٹ چیزیں ہیں، ہماری بیکری کے پروڈکٹس ہیں، ان کا وہ شوقین، اور لیٹ نائٹ اسنیکنگ اور ان ساری چیزوں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ آپ کی صحت پہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی وہ سائڈ افیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن دوسری طرف پھر وہی بات آ گئی کہ میٹھے کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب میٹھے میں کیا کھانا ہے؟ کون سی ایسی بیلنس ڈائٹ ہے جس سے ہم فزیکلی بھی ٹھیک رہیں، ہم مینٹلی بھی ٹھیک رہیں، ڈائبٹک پیشنٹ بھی نہ ہو سکیں، ہم ڈپریشن میں بھی نہ جائیں؟ اچھا انوار، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکثر پیشنٹس ہمارے پاس اس وجہ سے بھی وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین کے پاس جانا ہے تو انہوں نے سب کچھ منع ہی کرنا ہے، تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں بٹ ماڈریشن از دا کی۔ اعتدال میں کھایا ہوا کوئی بھی آپ کو کوئی چیز پرابلم نہیں کرتا، بٹ اگر آپ ایک چیز ہیلدی چیز بھی اس کی ایکسیس اماؤنٹ میں کھاتے ہیں تو وہ بھی سائڈ افیکٹ الٹیمیٹلی کرتا ہی کرتا ہے۔ آپ اس کا الٹرنیٹیو یہ لے سکتے ہیں کہ آپ فروٹس لے سکتے ہیں، ڈیٹس، کھجور، فیکس جتنے، یا ہنی، شہد، یہ آرگینک جو چیزیں ہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا میٹھے کی جو کریونگ ہے وہ کر سکتے ہیں، بٹ سب ایونٹس پہ اوکیشنلی آپ یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ماڈریشن میں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ جو آرٹیفیشل سویٹنر کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بہت سی ہمیں مارکیٹ میں بھی چیزیں مل رہی ہیں۔ آپ نے شہد کی بات کی ہے، وہ تو ایک پیور فارم میں مل جائے تو بہت زبردست ہے، لیکن دوسری طرف اسٹیویا کا لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، یا جو سویٹنر ٹیبلٹس آتی ہیں، تو ان میں سے سب سے بہتر کیا ہے؟ اچھا انوار، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہماری پروسیس چیزیں ہیں آرٹیفیشل، یہ پیکڈ ہو کر آئی ہوتی ہے اور پروسیس ہو کر، ریفائنڈ ہو کر، پروسیس سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے پروسیس سے نکل کے ہمارے پاس آئی ہوگی، تو وہ ڈائریکٹ فارم تو آبویسلی وہ نہیں ہوگی، اس میں وہ ساری غذائیت جو ہے، نیوٹریشن جو ہے، وہ ویسے نہیں ہوگی جو ہمیں آرگینک فارم سے مل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ آرگینک چیزوں کی طرف چلے جائیں، آپ جتنے آرگینک سویٹنرز ہیں ان کو کر لیں پریفر، ردر دین کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، اور متبادل پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ پھر فروٹس ہی کھانے ہیں، کوئی چاکلیٹ، کوئی آئس کریم، کچھ نہیں کھانا پھر ہم نے؟ ماڈریشن کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ماڈریشن نہیں ہے نا ہم نے۔ اچھا چاکلیٹ کی جب آپ نے بات کی تو وہ چاکلیٹ کے بینیفٹس بھی ہے کہ ڈارک چاکلیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں کہ اس پہ وہ آپ کا ایک میگنیشیم ہو جاتا ہے، جو میٹھے کے لیے کھا رہے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کھائی جاتی، لیکن آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آف اینڈ آن ایک بار لے لیا، لیکن جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کھا ہی جاتے ہیں، وہ پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے اس پہ چلے گئے کھاتے کھاتے۔ تو اس کا یہی ہے کہ ہیلتھی
हेल्दी ऑप्शन ये है कि आप फ्रूट्स ले लें, फ्रूट स्मूदीज ले लें, घर में फ्रूट्स के जैम्स जो हैं, प्यूरीज, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें. अदरवाइज आपके पास खजूर है, वो डेट्स जो हैं, या घर के ही आप जो ऑर्गेनिक फॉर्म के आप बनाते हैं कुकीज़, वो ले लें. ग्रैनुला बार्स होते हैं, वो आपकी मीठे की क्रेविंग को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है. और प्रोटीन बार्स भी हमने देखा कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है और फिर उस तरह से भी मीठा उसमें नहीं होता. एग्जैक्टली, आप प्रोटीन बार भी ले सकते हैं और आप ये जो ग्रैनुला बार्स, ये नट्स के आ जाते हैं बने हुए, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है, आप वो ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा समन, किस तरह से पता चलेगा या कौन सी ऐसी खास अलामात हैं, जैसे अगर आप मीठा खा रही हैं, शायद आपको उस तरह से डैमेज नहीं कर रहा, मैं मीठा खा रहा हूँ तो मेरे ऑर्गन्स को वो उस तरह से मुतासिर कर रहा है, किस तरह से पता चल सकता है? क्योंकि हर इंसान को डिफरेंट तरीके से जो भी वो चीज़ यूज़ कर रहा है वो ट्रीट करती है. बिल्कुल ऐसी है, हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक का मेटाबॉलिक जो है वो भी मेटाबॉलिज्म भी सिस्टम डिफरेंट होता है. और एक चीज़ ये होती है कि समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि हम मीठा थोड़ा सा भी खा लें तो हमें लग जाता है, और कुछ कहते हैं हम मीठा जितना मर्जी खा लें हम तो उतने के उतने लीन रहते हैं. तो बेसिकली ये होता है कि जितना भी आप ये प्रोसेस चीज़ें, मीठा, ये जितने भी मिठाइयाँ, जलेबी, ये जो अब आगे आने वाला मौसम सरमा, विंटर्स, आप देखें हलवे आ रहे हैं और ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग खा रहे होते हैं, गाजर के हलवे, ये सारी चीज़ें. उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल वो आपका बढ़ जाता है, आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है सर्दियों में, और उसके साथ साथ आपका जो शुगर लेवल है, अगर आप डायबिटिक हैं तो जैसे आप मीठा खाते हैं तो वो आपका पीक पे चला जाता है. ठीक है. अच्छा अभी हम ये भी देखते हैं कि ज़रा अवेयरनेस का भी फुकदान है. अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो किसी किस्म का भी मीठा खा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. जैसे आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाता है, फिर हार्ट के इशूज़ ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं. ऐसे तमाम इशूज़ पर अब हम देखते हैं कोई अवेयरनेस मुहिम उस तरह से नहीं है. जैसे हम आज शो में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की साइड पर देखें या सेहत के इदारों को देखें तो किसी भी किस्म की कोई अवेयरनेस तो है नहीं. बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और आप ये देखें कि हम अगर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, तो घर में ही हम उनको वो जो कुकीज़ हैं वो पैक करके दे देते हैं कि लंच में ही ले लें. हम फ्रूट को प्रेफर नहीं करते, हम चीज़ों को घर में बनाना वो प्रेफर नहीं करते, हम उनको ये चीज़ें पैकेट वाली चीज़ें देना शुरू कर देते हैं. और आप आजकल देखेंगे हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं कि बच्चे कितनी अर्ली एज में कितनी प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो गए, डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवरवेट का शिकार हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं. और वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी डाइटरी हैबिट्स कितनी वो पुअर हो गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल कितना डैमेज हो गया है. ठीक है. अच्छा जो भी लोग आपके पास डाइट प्लान्स लेने आते हैं, आपने क्या देखा है कि जब वो इस तरह का मीठा इस्तेमाल कर रहे थे कौन कौन से इश्यूज उनको फेस करने पड़े हैं? अच्छा हमारे उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो लोग ये बहुत मीठा, क्योंकि समटाइम लोगों को ये होता है कि हम मीठा खा लेंगे ना तो हमारा स्ट्रेस जो है लेवल वो कम हो जाएगा, तो जितना जितना मीठा खा रहे होते हैं उतना उनका जो वेट है उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो खाते जाते हैं, बिंज ईटिंग करते जाते हैं और वेट उनका एक टाइम पे आकर इतना वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है. उसके अलावा उनको जो स्लीप साइकिल में उनको डिस्टर्ब होता है कि वो लेट नाइट खा रहे हैं और मीठे की शौकीन है और वो उनका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है. उसके बाद आपको अर्ली एज में आपको प्री डायबिटीज़ जो होती है वो आना शुरू हो गई है, फैटी लिवर, क्योंकि हर चीज़ आपकी मोटापे से लिंक करती है. आपको मोटापा होगा तो वो आपको जो है ये बाकी हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गया. मोटापा होता क्यों है? वो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से. अच्छा अगर एक फॉर एग्जांपल, ये कोई अच्छी एग्जांपल तो नहीं है बट स्टिल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम मीठे को भी अब स्किप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम वॉक कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बन जाता है या फिर जितना मीठा खा लिया द डैमेज हैज बीन डन? देखिए कोई भी चीज़ हम मना नहीं कर सकते, स्किप तो आप कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ से, बट ये है कि आप उसको ग्रेजुअली अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं. कि ये नहीं कि अगर आप मीठा खाई जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने मीठा खा लिया और मैंने जलेबियाँ और हलवे खा लिया और मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगा तो मेरी हेल्दी वो हो जाएगा लाइफस्टाइल. ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक इतदाल में मॉडरेशन में खानी है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप हलवे खाएं और बाद में वॉक पे चले जाए या ग्रीन टी पी लें कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा आप क्या समझती हैं फिर किस तरह से डाइट को हम बैलेंस करें? क्या ब्रेकफास्ट में हो, क्या लंच में हो, क्या डिनर में हो, स्नैक टाइम में क्या हो कि जिसके साथ साथ मीठे की क्रेविंग भी ज़रा कम हो जाए? बिल्कुल. अच्छा ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमें समटाइम पता ही नहीं होता कि हमने अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लेना क्या है. बेसिकली हमारे 5 ग्रुप्स होते हैं जिसमें अनाज जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे रोटी है स्टेपल फूड, वो आपका एक पोर्शन ज़रूर होना चाहिए, अनाज का पोर्शन जिसमें आपकी रोटी आ जाती है, ब्रेड, सीरियल्स, ये सारी चीज़ आ जाती है. उसके बाद प्रोटीन इंटेक जिसमें गोश्त, अंडा, ये सारी चीज़ आ जाती है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, दालें, ये और फिर डेयरी, दूध, दही से बनी चीज़ें और इसके अलावा जो नट्स वो आप ये ले सकते हैं. एक अगर आप पोर्शन कंट्रोल में सारी चीज़ें खाते हैं